Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة
قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മോദിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പോഴൊക്കെ വന്നു അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത സ്വതക്കകൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത ഹദിയകൾ, നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഖത്മുൽ ഖുർആനുകൾ, ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ, അതുപോലെ നാം ചെയ്ത എല്ലാ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പടച്ച തമ്പുരാൻ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി സ്വാലിഹായ സൽക്രമമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് അതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാവരും 27-ാം രാവിന്റെ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ഒക്കെ ക്ഷീണത്തിലാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് തറാവി നിസ്കരിക്കാൻ മടി കാണിച്ചവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഷരീഫിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളാകുമ്പോൾ ആകാശങ്ങളും അവിടെയുള്ള മലക്കുകളും കരയുമെന്നാണ്. എന്തിനാണ് അവർ കരയുന്നത്? ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തിന് വരുന്ന മുസീബത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട്. എന്ത് മുസീബത്താണ് അവർക്ക് വരുന്നത്? ദഹാബു റമദാൻ, പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ വിട പറച്ചൽ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയും എല്ലാ പള്ളി മിഹ്റാബുകളിൽ നിന്നും അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റ റമദാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റ റഹ്മത്തി വറിദ്വാൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിനോട് സലാം പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനുണ്ട്. ഈ റമദാനിന്റെ അവസാന ഈ അനുഗ്രഹമായ റമദാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതോടുകൂടി ഇതുവരെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ, അത് പാടില്ല, റമദാൻ മാസാണ്, അത് ചെയ്യരുത്, അത് പറയരുത്, അത് കാണരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. നിസ്കാരം അത് ഖളാക്കാതെ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു, സംസാരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ഹറാമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇനി അതിനൊന്നും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പോരാനുള്ള കാരണം എന്താ? റമദാൻ ഉയർത്തുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും മലക്കുകളും കരയുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയാൻ അവരെക്കാൾ നമ്മളാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ. കാരണം നമുക്കാണ് പ്രയാസം. നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആകാശവും മലക്കുകളും കരയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസ വിഷമവും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളല്ലേ കരയേണ്ടത്? പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിന്റെ അവസാന ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം. ഒറ്റ തറാവിയും ഒഴിവാക്കരുത്, ഒറ്റ നിസ്കാരവും ഒഴിവാക്കരുത്. എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിക്കണം. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ 29-ാം രാവാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ 29-ാം രാവിന്റെ തറാവീഹ് ആരെങ്കിലും നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അള്ളാഹു അവനക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ മഹത്തമായ ശ്രേഷ്ഠതയാണ്. മാത്രമല്ല 29-ാം രാവിലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല റമദാൻ 1 മുതൽ 29 വരെ എത്ര ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചോ അത്ര കണ്ട് 29-ാം രാവിൽ മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ അധികവും പരിശുദ്ധ റമദാന്റെ അവസാന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പള്ളികളിലൊക്കെ റമദാൻ തുടക്കത്തിൽ ആളുണ്ടാവും, മധ്യത്തിൽ ആൾക്കാർ കുറയും, അവസാനത്തിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് തന്നെയാണ്
ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലം കിട്ടുക. കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പണിക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 മണിയാകുമ്പോൾ കൂലി കൊടുക്കൂല, 12 മണിയാകുമ്പോൾ കൂലി കൊടുക്കൂല, 3 മണിയാകുമ്പോഴും കൂലി കൊടുക്കൂല. ആ പണി കഴിഞ്ഞ് ആൾ പോകുമ്പോഴാണ് ആൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കുക. പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമുക്ക് 29 അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസം നമുക്ക് പണിയെടുക്കാണ്ട്, നോമ്പ് നോക്കാണ്ട്, തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ആ പെരുന്നാൾ രാവ്, പെരുന്നാളിന്റെ മാസപ്പിറവി കാണുന്നോടുകൂടി റമദാൻ നമ്മളോട് അങ്ങോട്ട് വിട പറയുമോ, അതുവരെ ആരൊക്കെ റമദാനെ ആദരിച്ചു, ബഹുമാനിച്ചു, നിസ്കരിച്ചു, നോമ്പോറ്റ്, തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നോ, അവർക്ക് അള്ളാഹു വല്ലാത്തൊരു കൊടുക്കലാണ് കൊടുക്കും. പരിശുദ്ധ റമദാനിന് 1 മുതൽ എത്ര കൊണ്ട് കൊടുത്തോ അത്ര കണ്ട് അന്നത്തെ രാത്രി കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രാവുകളെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ നരകത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചവനോട് ഇങ്ങനെ പറയും, വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ പറയും. അയാൾ മുസ്ലിമാണ്, നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോമ്പൊക്കെ നോറ്റിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് അയാൾക്ക് തിന്മകൾ അധികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, നന്മയേക്കാൾ തിന്മകൾ അധികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. ആ നരകത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് അവസാനം അള്ളാഹു അവനോട് പറയും, എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം? അള്ളാഹു നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, സ്വർഗത്തിൽക്കൊന്നും എന്നെ കടത്തണ്ട, നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നാ മതി. അപ്പൊ അള്ളാഹു അവനോട് ചോദിക്കും, നീ ഇനി വേറൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, നിന്റെ ഈ ആവശ്യം ഞാൻ നടത്തി തരാം. അപ്പൊ ഇയാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യില്ല, അല്ലാ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇനി വേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ കുറെ നാള് അദ്ദേഹം ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കും. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പടച്ചോനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, പടച്ചോനെ എനിക്ക് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ അവിടേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടെത്തിക്കോ, എനിക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാനാ, അവിടെയുള്ള ആ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ, ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശുന്ന ആ സുഗന്ധമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനാണ് പടച്ചോനെ. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറേ പടച്ചോനോട് ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനോട് പറയും, എന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഞാനുമായി ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നോട് ഒന്നും ഇനി ചോദിക്കൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ വരെ ഒന്ന് എന്നെ എത്തിക്കണം. അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യൂല, നീ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വാഗ്ദാനമൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ, പഠിച്ചോനെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്താറപ്പേ, ഇത് മാത്രം മതി, ഇനി എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഉറപ്പല്ലേ, വാക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് വാക്കാണ്, അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ അവൻ അതിന്റെ പരിസര ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക കുറേ കാലം. അതിന്റെ സുഗന്ധവും അതിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഒരു നിലക്കും സഹിക്കൂല, എങ്ങനെയും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും പഠിച്ചവനോട് കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും നോലോളിയൊക്കെ തുടങ്ങും. അള്ളാഹുവെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കടത്തുതാ പഠിച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അവനോട് ചോദിക്കും, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും ചോദിക്കരുത്, നീയല്ലേ ചോദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിനക്കിപ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത്? എനിക്ക് എന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാഹ്. അപ്പൊ പറയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, ഇനി വേറെ ഒന്നും എന്നോട് നീ ചോദിക്കരുത്, ഞാൻ ചോദിക്കൂല, ഇത് മാത്രം മതി, ഇതിന്റെ അപ്പുറം വേറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും, നീ ആഗ്രഹിച്ചോ, നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ, സ്വർഗത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത് അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചോ. 10 സെന്റ് സ്ഥലമാണോ, 20 സെന്റ്, 1 ഏക്കറാണോ, അതിൽ കൊട്ടാരങ്ങളാണോ, വീടാണോ, എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കുറച്ച് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. എന്നിട്ട് അന്ന് ചോദിക്കും, ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോദിക്കും. കഴിഞ്ഞു പറയും, എന്നാ നീ ആഗ്രഹിച്ചതും അത്ര കണ്ടും അതിന്റെ അത്ര കണ്ടു ഒരു മടങ്ങും കൂടി 2 ഇരട്ടി നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നു, നീ സ്വർഗത്തിൽ പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചോ എന്ന് പറയും. കാരണം ഇവൻ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോമ്പ് പോറ്റിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവന്റെ തിന്മകൾ മുൻതൂക്കമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ നരകത്തിനിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിച്ചു. ഇനി അവനക്ക് സ്വർഗമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവനെ കടത്തിവിടുമെന്നാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ തറാവീഹ് നമസ്കരിച്ച ആളുകൾ, റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾക്ക് 40 വർഷം തുടർച്ചയായി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. തുടർച്ചയായി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം. അതുപോലെ തന്നെ നരകം കാണാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരവും അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി ഇന്നത്തെ തറാവീഹ് ഉണ്ട്, ഒരു പക്ഷെ നാളത്തെ തറാവീഹ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാം. മാസം കണ്ട വിവരമൊക്കെ പറയാൻ വഴികാണെങ്കിൽ 29ന്റെ അന്ന് മാസം കണ്ടാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ 30 ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം 1 ആണല്ലോ, അപ്പൊ അന്ന് പെരുന്നാളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക്.
അവരൊക്കെ അവിടെ ഒരു ദിവസം നേരത്തോടെ നോമ്പ് തുടങ്ങിയവരാണ്. അവരിപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നാട്ടിൽ 30 നോമ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ നോമ്പ് നോക്കണം. മാസത്തിൽ 30 ദിവസമല്ലേ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അവർ ഈ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്നാണ് പെരുന്നാൾ, അന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതുവരെ നോമ്പ് നോക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് 31 നോമ്പ് കിട്ടും. 31 നോമ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് കിട്ടും. അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഞമ്മക്ക് ഇപ്പൊ 29 നോക്കാൻ ഞമ്മക്ക് മടിയല്ലേ, 30 അന്ന് പെരുന്നാളാവണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് 31 നോമ്പ് കിട്ടി, അൽഹംദുലില്ലാ, അവർക്ക് സന്തോഷം, അവർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു, അവരെടുത്തോട്ടെ. അപ്പൊ 31 നോമ്പ് നോക്കണം. നോമ്പ് നോക്കാം അവർക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത്, നമ്മൾ ഫിത്ർ സക്കാത്തിന്റെ അരി പലവരും പല കോലത്തിലാണ്, പല അളവാണ് പറയുന്നത്. ചില അരി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കതിന് തൂക്കല്ല ശരിക്കും കണക്ക്. ഇതൊരു മുദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അളവാണ്. മുദ്ദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. ആ പാത്രത്തിന് 4 മുദ്ദരിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അഥവാ ഒരു അരി. ഈ 4 മുദ്ദരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അളന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചില അരി 2,800 ഉണ്ടാവും, ചില 2,850 ഉണ്ടാവും, ചില 2,900 ഉണ്ട്, ചില 2,700 ഉണ്ട്, ചില 600 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചിലത് 2,950, അതായത് 3 കിലോന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 കിലോ അരി എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിത്ർ സക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫിത്ർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമായ ഫിത്ർ സക്കാത്താണ് എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് പാവപ്പെട്ടവന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അവൻ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ അവനക്കും കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഫക്കീർ മിസ്കീന് ആയ ആളുകൾ, കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ, അവർക്കാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പാവപ്പെട്ടവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇനി അയൽവക്കത്ത് ഒരുത്തിയുണ്ട്, അവൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് വിഷമാവുന്ന, അവള് ഫക്കീർ മിസ്കീനൊന്നല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കിറ്റ് എക്സ്ട്രാ കരുതുക, എന്നിട്ട് അത് വെറുതെ സ്വതക്ക എടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കുക, ഫിത്ർ സക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ ഓള് വിചാരിച്ചോളും അത് അവള് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് തന്നാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സ്വതക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഫിത്ർ സക്കാത്തിന്റെ അരി അത് അർഹരായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഭർത്താവൊക്കെ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ, ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭർത്താവിന്റെ മേലാണ് ഭാര്യയുടെയും പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത മക്കളുടെ ഒക്കെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധം. അപ്പൊ ആ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭർത്താവിന്റെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് ഗൾഫിൽ കൊടുക്കണം, ഭാര്യയുടെ മക്കളും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതിപ്പോ ഭാര്യനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ഉപ്പ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള കാശ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം. മൂപ്പര് അരി വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അരി വാങ്ങാനുള്ള കാശാണ് ഉണ്ടാവും. ഫിത്ർ സക്കാത്തിന് അരിക്ക് പകരം കാശ് കൊടുത്താന്നും ശരിയാവൂല. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള മോൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഉമ്മ എന്റെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റണില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. അതിന് പറ്റിയ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ദുആ വസിയത്ത് അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊന്ന് ഹസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹ് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹദിയകൾ അയച്ചവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിന്, ഈമാനിൽ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് അതൊക്കെ അയച്ച അള്ളാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. സഫിയ ചെട്ടിപ്പറമ്പ് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷമായി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഉമ്മയാണ്. ഖുർആൻ ഓതി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സുഖമില്ലാതെ കാല് 2 മുട്ടുവേദനയാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഹദിയ സ്വീകരിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദ്റത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക്, സഫിയമ്മ അടക്കം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സിഹത്തും ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖലയിലുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മളിലേക്ക് മുറാദുകളൊന്ന് ഹാസിലാക്കി ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. താഹിറ പൊന്നാനി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ച ഹദിയ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശമനം നൽകി സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഷൈല ആലപ്പുഴ, മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ദുആ ചെയ്യണം. അവരുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഷൈല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് മരിച്ച് 4 മാസം 5 മാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു. അത് വളരെ സീരിയസ് ആയി, അങ്ങനെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു. ഇപ്പോൾ 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഒറ്റക്കാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ജോലിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം റാഹത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു കരകയറ്റി റാഹത്ത് സിഹത്ത് ഖുവ്വത്ത് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ ജുബൈരിയ ഷാർജ
ഷാർജയിലുള്ള ജുബൈരിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മാത്രമല്ല അവരും ഭർത്താവും കൂടി ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി അടുത്ത കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായതാണ്. പക്ഷെ ഭർത്താവ് ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഹജ്ജിന് പോക്ക് മാറ്റി വെച്ച്. എപ്പോഴും ഭാര്യ ഹജ്ജിന് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോകലാണ് റാഹത്ത്. അപ്പോൾ 2 പേരും കൂടി അടുത്ത വർഷം പോകാൻ വേണ്ടി പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല റാഹത്തോടെ അവർക്ക് പോകാനും അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് റാഹത്തോടെ ഹജ്ജും ഉംറയും മറന്നുപോയ സിയാറത്തൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശിഫ നൽകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി മക്കളുടെ മരുമക്കളുടെ ഒക്കെ ജോലിയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സും സിഹത്തും ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൈനബ കൊടുവള്ളി ബാവച്ചിയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ ഇഖ്ലാസും സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റജബ് മുതൽ നോമ്പ് നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മയാണിത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരും നോൽക്കുന്ന നോമ്പുകളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ശവ്വാലിന് 6 നോമ്പ് എടുക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അവരുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ വാവച്ചിക്കുന്ന മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തം ഒന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചൊല്ലിയ ദിക്ർ ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മക്കളുടെ ജീവിതം അല്ലാഹു ഖൈറിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം അവരും അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കുടുംബവും കൂടിയിട്ട് 31,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹളറത്തിൽ സ്വലാത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത അവരുടെ ശഫാത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ. സോറാബി വേങ്ങര ആങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഒരു ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഗൗരവമായ രീതിയിലുള്ള പ്രയാസമൊന്നുമില്ലാതെ പരിപൂർണ്ണ സലാമത്തും ഷിഫാവും ആകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത് സിഹത്ത് ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മളെ എല്ലാവരും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. താഹിർ തിരുവനന്തപുരം ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുആവസ്യത്തൊന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഹദിയ ആരെങ്കിലും അയച്ച ദുആവസ്യത്തിടണം. കാരണം എനിക്കൊരു സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ റനീഷ റഹ്മാൻ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുആവസ്യത്ത് കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഐഷ എന്ന് പറയുന്ന ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷംവിൽ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുമയ്യ അബു എറണാകുളം ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാഹ് അവരെന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അയച്ചത് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് അവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ച് ഖത്തമ തീർക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം റാഹത്തോടെ തീർക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ. അല്ലാഹ് അവിടെയൊക്കെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിൽ ജോലികളിലൊക്കെയുള്ള വർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാഹ് മരിച്ചവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ. അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് അവിടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണയല്ല. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു പോലെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണയല്ല. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണയല്ല. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണയല്ല. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണയല്ല. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണയല്ല. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണയല്ല. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണയല്ല. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണയല്ല. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണയല്ല. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ,
പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, അബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ. അല്ലാ, റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ. അല്ലാ, വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ, മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ. അല്ലാ, ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ. അല്ലാ, നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ. അല്ലാ, മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ. അല്ലാ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, റബ്ബേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ. അല്ലാ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കള്, പെൺമക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കള്, പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനെ, അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ. അല്ലാ റബ്ബേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശം അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ, സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലി സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ, മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല. അല്ലാ, പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ. അല്ലാ, ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ
الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ നമ്മളെ ഉമ്മ വാപ്പ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വല്യപ്പ വല്യമ്മ അങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ് ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.